students, in our last video we have done up to the property 2 of determinants. Now we move to property 3. So property 3 কি আছিল? If any two rows or columns, if any two rows or columns of the determinant are identical, rows or column identical means each and every element of that row is equal to the another, মানে দুইটাৰে element same হয়, তেতিয়া কি হ'ব? Then the value of the determinant is, then the value of the determinant is 0. Determinantor value to তেতিয়া কি হ'ব তোমাৰ 0. This is the property 3. Next, property 4. So property 4 কি আছিল? If each element of a row or column, if each property kita rows যেনেকৈ apply হ'ব, columnতো ঠিক একেদৰে apply হ'ব. If each element of row or column of a determinant is multiplied by a constant k, by constant k, then its value, মানে determinantor value is multiplied by k. মানে যদি তোমাৰ এটা ডিটাৰমিনেণ্টত এলিমেণ্ট আছে, সেই এলিমেণ্টকেইটা গোটেইকেইটাক যদি তুমি কিবা এটা কনষ্টেণ্টেদি মাল্টিপ্লাই কৰা কে দি, তো যোনটো তোমাৰ ডিটাৰমিনেণ্টৰ ভেলিউ ওলাব সেইটো কি হ'ব? কেৰ লগত মাল্টিপ্লাই হোৱা ফৰ্মতে ওলাব. So the next property 5, এইটো অলপ ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰপাৰ্টি, মানে ইম্পৰ্টেণ্টটো গোটেইকেইটাই, বাট এইটো অলপ বুজিবলৈ বেছি চেষ্টা কৰিবা. If some or all elements, if some or all elements of a row or column of a determinant are expressed as sum of two or more terms, then the determinant can be expressed as sum of two or more determinant. So কি কৈছে ইয়াত, যে যদি এটা এলিমেণ্ট, কিছুমান এলিমেণ্ট বা গোটেই এলিমেণ্টবিলাকে এনি ৰ' অৰ এনি কলমৰ এটা ডিটাৰমিনেণ্টৰ আৰ এক্সপ্ৰেছড এজ এ ছাম অফ টু অৰ মোৰ টাৰ্মছ, মানে ছাপ'জ ফাৰ্ষ্ট এলিমেণ্ট, ফাৰ্ষ্ট ৰ' ফাৰ্ষ্ট এলিমেণ্টটো আছে a প্লাছ বি, ছেকেণ্ড এলিমেণ্টটো আছে a প্লাছ চি, এনেকৈ যদি প্লাছ ফৰ্মত আছে, তেতিয়া তুমি, মই এক্সাম্পল এটা দেখাই দিছোঁ, ছাপ'জ a1 প্লাছ k1, a2 plus k2 and a3 plus k3, बाकी b1 b2 b3 c1 c2 c3. This is a determinant. It is a determinant. तो এইটোক তুমি দুটা ডিটাৰমিনেণ্টৰ ফৰ্মত কেনেকৈ লিখিব পাৰিবা?
A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 plus K1 K2 K3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 এইটোৱে তোমাৰ কৈছে প্ৰপাৰ্টি যে যিকোনো এলিমেণ্ট যদি এনেকৈ প্লাছ ফৰ্মত আছে চ' সেই ডিটাৰমিনেণ্টটোকে আমি কি ফৰ্মত লিখিব পাৰিম এক্সপ্ৰেছ এজ এ ছাম অফ টু ডিটাৰমিনেণ্টছ দুটা ডিটাৰমিনেণ্টৰ ফৰ্মত লিখিব পাৰিম এইটোৱে হ'ল তোমাৰ প্ৰপাৰ্টি 5 নেক্সট আৰু এটা প্ৰপাৰ্টি আছে আমাৰ দেট ইজ প্ৰপাৰ্টি 6 প্ৰপাৰ্টি 6টো হ'ল যে if to each element of any row or column of a determinant the equi-multiplies of corresponding elements of other row are added then value of determinant remains the same মানে এইটো short languageত আমি কেনেকৈ কম this is property 6 the value of determinant remains same if we apply the operation আমি যদি apply operation কি operation কৰো ri equals to ri plus krj এইটো অপাৰেশ্যন কৰিলোঁ or ci change to ci plus kcj either row আৰু কলমত যদি আমি অপাৰেশ্যনটো কৰিলোঁ যে row 1ৰ ঠাইত কি লিখিলোঁ row 1 plus constant into element of some other row এইটো row 1ৰ জাগাত লিখিলোঁ বা কলম 1তো এনেকুৱা কৰিলোঁ তেতিয়া এনে ইন জেনেৰেল ডিটাৰমিনেণ্টৰ যিটো ভেলিউ আছিল সেইটো ভেলিউ আৰু তোমাৰ এই অপাৰেশ্যনটো কৰাৰ পিছত ডিটাৰমিনেণ্টৰ যিটো ভেলিউ হ'ব সেই দুটা কি হ'ব তোমাৰ ইকুৱেল হ'ব সেইটোৱে প্ৰপাৰ্টি 6 এ ইমপ্লাই কৰে চ' মই প্ৰব্লেম বাৰু তোমালোকক PDF ফৰ্মত দিম কিন্তু এটা প্ৰব্লেম মই ইয়াত তোমালোকক এক্সপ্লেইন কৰি দিব বিচাৰিছোঁ চ' দেট it will be easier for you to understand the concept of the properties. So we will take the example. If x, y, z are different, x, y, z is a different value and determinant equals to x, y, z x square, y square, z square 1 plus x square, x cube 1 plus y cube plus 1 plus z cube equal to 0 then show that 1 plus x y z equal to 0 so আমাক কি দিয়া আছে ডিটাৰমিনেণ্ট ইকুৱেল টু 0 গিভেন আছে আমি এইটো প্ৰুফ কৰিব লাগিব so we have determinant equals to x y z x square y square z square 1 plus x cube 1 plus y cube 1 plus z okay এই তিনটা আছে এতিয়া আমি এটোক সেপাৰেট কৰিম প্ৰপাৰ্টি ইউজ কৰিম সো আমি পঢ়িছিলো যে যিকোনো কলম বা যিকোনো ৰো যদি
টাৰ্মছ কিটা এলিমেণ্টছ কিটা এড আপ হৈ আছে আমি তাক এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰোঁ এজ আ sum of two determinants. That is property number 5. So yz x square y square z square x cube y cube z cube. This is property 5. Now ইয়াত আমি অপাৰেশ্যন কৰিম অপাৰেশ্যনটো লিখি আছোঁ প্লাছ ইয়াৰ পৰা আমি ওলাম এক্স ৱাই জেড কমন ওলালে ইয়াত থাকিব আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ৰ'টো 1 1 হৈ যাব বাকীত এটা এক্স ৱাই জেড কমি যাব এক্স ৱাই জেড আমাৰ কমন ওলাল অপাৰেশ্যন আমি কি কৰিছোঁ ইয়াত C3 আগতে C3 আৰু C1ক C2ক আমি ইণ্টাৰচেঞ্জ কৰিছোঁ ইণ্টাৰচেঞ্জ কৰাৰ পিছত আকৌ C1 আৰু C2ক ইণ্টাৰচেঞ্জ কৰিছোঁ ফাৰ্ষ্ট আমি C3 C2 এইটো ইয়াত লিখিছোঁ আৰু এইটো ইয়াত লিখিছোঁ আগেন এই দুটা ইণ্টাৰচেঞ্জ কৰিছোঁ এতিয়া চোৱা আমাৰ কি আহিল এই দুটা কমন আহি গ'লনে কমন অহাৰ লগে লগে তো আমি ইয়াৰ পৰা 1 কমন ওলাইছোঁ এইটো এইকাৰণে মই -1 হোল স্কুৱাৰ লিখিছোঁ এই দুটা ডিটাৰমিনেণ্ট চোৱা ইকুৱেল তো ডিটাৰমিনেণ্টটো তুমি বাহিৰত ওলাই লোৱা এক্স ৱাই জেড x square y square z square কি থাকিল আমাৰ 1 plus xy z হল 1 plus xy z তে আমাৰ কি গিভেন আছিল আমি প্ৰুফ কৰিব আছিল যে 1 plus xy z equals to 0 এতিয়া আমি কি কৰিছোঁ এইখিনিলৈকে আমি পালোঁ নেক্সট আমি আৰু এটা অপাৰেশ্যন কৰিম বা ডিটাৰমিনেণ্টটো আমি 1 plus x y z হ'ল আমাৰ নেক্সট আমি ইয়াত অপাৰেশ্যন কৰিম R2 minus R1 and R3 is R3 minus R1 itu ami korim etia R2 gives one first row to as it is thakibo second row R2 minus R1 mane 1 minus 1 0 this is y minus x y square minus x square R3 it is 0 z minus x z square minus x square হৈ গ'ল এতিয়া y minus x আমি কমন ওলাম R2 পৰা আৰু R3 পৰা ওলাম z minus x ইয়াৰ পৰা আমি কমন ওলাম আৰু বাকি দুটা এলিমেণ্টটো 0 হয় তো আমি কমন ওলালো তো আমাৰ তাত কি থাকিল y minus x z minus x ভিতৰত কি থাকিল তোমাৰ 1 x x square 0 1 y plus x 0 1 z plus x okay so etu hol now you can expand along c1 or along expand kora c1 hol tumar etu so ultimately we will get yz y minus x z minus x and z minus y আমাক দিয়া আছে যে all x y z are different গোটেই কিটা
ডিফাৰেণ্ট বুলি দিয়া আছে আৰু আমাৰ ষ্টাৰ্টিঙত কি আছিল আমাৰ গিভেন that your determinant is equal to 0 determinant to আমাৰ 0 হ'ব লাগে তো যদি তোমাৰ x y z তিনটাৰ যদি ডিফাৰেণ্ট ভ্যালু হয় তো মাইনাস কৰিলে তো 0 নাহে y minus x কৰিলে 0 নোপোৱা z minus x কৰিলে নোপোৱা z minus y কৰিলে নোপোৱা তো আলটিমেটলি কোনটো টাৰ্ম 0 হ'ব this implies 1 plus xyz equals to 0 this we have to prove okay so this is all about the properties of determinant